Welcome students. Today we are going to start another new poem 2.5 Nose versus Eyes. This poem is written by William Cowper. So students, open your textbook at the page number 88. At first we are going to discuss about the poet William Cowper. Afterwards, we shall discuss about the poem Nose versus Eyes. Let's discuss about the poet William Cowper. William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composers of hymns. म्हणजे विल्यम कॉपर हे 18व्या शतकातील इंग्लिश कवींपैकी एक लोकप्रिय असे कवी होते. His poems deal with nature and everyday life. त्यांच्या कवितेचा मुख्य विषय किंवा त्यांच्या कविता ह्या प्रामुख्याने निसर्ग आणि आपल्या दैनंदिन जीवन याच्याशी निगडीत असायच्या किंवा आहेत. He is aptly described by Samuel P. Coleridge as the best modern poet of his times. S.P. Coleridge या कवीने विल्यम कॉपरचं वर्णन असं केलेलं आहे की बेस्ट मॉडर्न पोएट असं एक वर्णन S.P. Coleridge यांनी केलेलं आहे. Now we are going to discuss about the poem Nose versus Eyes is a satire on the judiciary system. Judiciary system म्हणजे न्याय व्यवस्था. Nose versus Eyes हे एक न्याय व्यवस्थेवरती आधारित असणारं एक satire आहे, एक उपहास आहे. It also mocks at the stone blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. हा न्यायव्यवस्थेवरती केलेला एक प्रकारचा विनोद आहे असं देखील आपल्याला इथं म्हणता येऊ शकतं. So now I am going to read the first 4 stanzas from the poem. Actually, in this poem there are 8 stanzas. At first, I shall read the first stanza. Listen it carefully, and then I shall explain it. Nose versus eyes. Between nose and eyes, a strange contrast arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. In the very first line, the poet says, between nose and eyes a strange contest arose. Contest म्हणजे काय तर चढाओढ, मतभेद किंवा वाद. नाक आणि डोळे या दोघांच्या मध्ये एक वाद निर्माण झाला किंवा त्या दोघांच्या मध्ये मतभेद निर्माण झाले. The spectacles set them unhappily wrong. आणि कुणामुळे हा वाद निर्माण झाला तर तो वाद निर्माण झाला तो म्हणजे स्पेक्टॅकल्स मुळे, म्हणजे चष्मा. म्हणतो चष्मा, डोळ्यांमध्ये घालतो तो चष्मा. त्या चष्म्यामुळे त्या दोघांमध्ये एक वाद निर्माण झाला किंवा the spectacles set them unhappily wrong. Because of spectacles, this contest arose. So the nose and the eyes were set unhappily wrong. They were standing against each other. म्हणजे चष्म्यामुळे नाक आणि डोळे या दोघांच्या मध्ये एक वाद निर्माण झाला. The point in dispute was
as all the world knows. आता ह्या डिस्प्यूटचा किंवा तिथं निर्माण झालेला जो वाद आहे, डिस्प्यूट म्हणजे काय तर क्लॅश, त्या दोघांमध्ये निर्माण झालेला जो वाद आहे त्या क्लॅशचा, त्या वादाचा मुख्य मुद्दा काय होता तर द पॉइंट इन डिस्प्यूट was as all the world knows to which the said spectacles ought to belong. ह्या वादाचा मुख्य मुद्दाच असा होता की हा चष्मा जो आहे तो नक्की कोणाच्या मालकीचा आहे, तो डोळ्यांच्या मालकीचा आहे की नाकाच्या मालकीचा आहे, ह्यावरून त्या दोघांमध्ये वाद निर्माण झालेला होता. सेकंड लाईन, सेकंड स्टँजा. So Turk was the lawyer and argued the cause with great deal of skill and a wig full of learning, while Chief Baron Ear sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. In the second stanza, the poet says, so Turk was the lawyer, आणि नाक आणि डोळे या दोघांमध्ये जो वाद निर्माण झालेला होता तो वाद चष्म्यामुळे निर्माण झालेला होता, आणि तो वाद मिटवण्यासाठी there was a lawyer, and who was the lawyer? The tongue was the lawyer. आणि त्या ठिकाणी जीभ जी आहे ती जीभ वकिलाचं काम करू लागते, किंवा वकील म्हणून जीभ तिथं आपलं पात्र किंवा तिथे आपली भूमिका बजावत होती. अँड आर्ग्यू द कॉज, आणि जिभेनं तिथं जी चाललेली केस होती किंवा त्या दोघांमध्ये चाललेला जो मतभेद होता त्या मतभेदाचं आर्ग्युमेंट किंवा त्या मतभेदामध्ये जीभ ही वकील म्हणून काम पाहू लागली. विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल, आणि ते काम जिभेनं अतिशय कुशलतेनं हाताळण्याचा प्रयत्न केला. And a wig full of learning, and a wig full of learning. learning अभ्यासपूर्ण आणि खूप कुशलतेनं जिभेनं ते कामकाज पाहण्याचा प्रयत्न केला. Actually, in this line there is a word wig. What is the word? Actually, wig means, look here, wig means a special covering for the head made of artificial hair worn by the judges. आपल्याला माहिती आहे की जे जज लोक असतात, जे न्यायाधीश असतात, त्या न्यायाधीशांच्या डोक्यावरती एक प्रकारची टोपी असते, त्याला विग असं म्हटलं जातं, किंवा एक प्रकारचं कव्हरिंग असतं. आर्टिफिशियल हेअर, कृत्रिम केसांचं एक कव्हरिंग घातलेलं असतं आणि त्याला विग असं म्हटलं जातं. तर ते व्हॉट इज द सिम्बल, व्हॉट इज इट इज, ते कशाचं सिम्बॉल आहे तर ते न्यायाचं प्रतीक आहे, किंवा ते बुद्धीचं प्रतीक आहे, किंवा ते हुशारीचं प्रतीक आहे. आणि त्यामुळे असं सांगितलेलं की विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल, अ वीक फुल ऑफ लर्निंग, आणि अतिशय अभ्यासपूर्ण असं कामकाज त्याची देणं आपलं पार पाडतं. व्हाईल चीफ बॅरन इयर सॅट टू बॅलन्स द लॉज, आणि बॅरन इयर, बॅरन म्हणजे काय न्यायाधीश, चीफ बॅरन, आणि न्यायाधीशाचं काम हे त्या कानाकडे देण्यात आले, किंवा कानानं न्यायाधीशाची भूमिका तिथं बजावली किंवा ते बजावण्याचा भूमिका पार पाडली. So famed for his talent in nicely discerning. Discerning means a good judgment. तर कान जे आहे ते चांगल्या जजमेंट साठी काय होते तर त्यांच्या टॅलेंट साठी ते थोडेसे फेमस होते, किंवा चांगलं काम किंवा चांगली भूमिका इथं जज म्हणून त्यांनी तिथं पार पाडली. In behalf of the nose, it will quickly appear. In behalf of the nose, it will quickly appear. सुरुवातीला पहिल्यांदा जजमेंट करण्याचं काम हे नाकाच्या बाजूने करण्यात आलं, किंवा नाकाची बाजू मांडण्यात आली. And your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear. Actually, जो चष्मा आहे तो नेहमीच
नाकावरती ठेवण्यात येतो किंवा नाकावरती घालत असतो आपण. आणि म्हणून इथं असं जजमेंट करण्यात आलं किंवा असं सांगण्यात आलं की चष्मा हा नेहमीच नाकावरती बसवण्यात येतो आणि म्हणून त्याची जी मालकी आहे, चष्म्याची जी मालकी आहे ती कुणाची आहे तर नाकाची आहे. Which amounts to possession time out of mind. चष्मा हा नेहमीच नाकावरती घालण्यात येतो आणि त्यामुळे तो चष्मा हा नाकाच्याच मालकीचा आहे. आणि हे फार दिवसांपासून, फार वर्षांपासूनच हे चालत आलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही सांगू शकत नाही की नक्की हे कधीपासून चालत आले किंवा नक्की कधीपासून, हे अनंत काळापासून असं चालत आलेलं आहे. त्यामुळे नक्की सांगू शकत नाही आपण की चष्मा हा नक्की कोणाच्या मालकीचा आहे. Then holding the spectacles up to the court, your lordship observes they are made with a straddle. आणि इथं असणारा जो वकील आहे, टंग, जीभ, त्या जिभेनं काय केलं, होल्डिंग द स्पेक्टॅकल्स अप टू द कोर्ट, कोर्टाकडे, न्यायाधीशाकडे ते स्पेक्टॅकल्स हातामध्ये धरून ते दाखवत जीभ असं म्हणाली, युअर लॉर्डशिप ऑब्झर्व्स दे आर मेड विथ अ स्ट्रॅडल, देयर इज द स्पेक्टॅकल्स. जे चष्मा आहे तो चष्मा हा कशा पद्धतीने बनवलेला आहे तर दे आर मेड विथ अ स्ट्रॅडल. स्ट्रॅडल म्हणजे काय तर ब्रिज. आपल्याला माहिती आहे की चष्मा आहे आणि तो चष्मा असतो त्याच्यामध्ये हे जे स्ट्रॅडल, इट इज कॉल्ड स्ट्रॅडल. त्याला असं म्हटलं जातं की दोन भिंगांच्या मध्ये जी जोडलेली बाजू असते किंवा जे जोडतं, जो ब्रिज असतो, इट इज कॉल्ड स्ट्रॅडल. आणि त्यामुळे जीभ असं म्हणते, युअर लॉर्डशिप ऑब्झर्व दे आर मेड विथ अ स्ट्रॅडल. हे कशाने बनवलेलं आहे? त्या चष्म्याच्या मध्ये एक स्ट्रॅडल आहे, एक ब्रिज आहे. As wide as the ridge of the nose is, जसं नाकाचा आकार आहे त्या नाकाच्या आकारानुसारच त्या चष्म्याचा ब्रिज किंवा त्या चष्म्याचा तो स्ट्रॅडल बनवण्यात आलेला आहे. इन शॉर्ट, डिझाइन टू सिट क्लोज टू इट. आणि त्या चष्म्याचा जो स्ट्रॅडल आहे, जो ब्रिज आहे, अशा पद्धतीने डिझाइन करण्यात आलेला आहे की तो नाकावरती अगदी अचूक बसेल किंवा अगदी परफेक्ट बसेल. आणि अशाच पद्धतीने तो डिझाइन करण्यात आलेला आहे. सो द टंग, द लॉयर सेड द स्ट्रॅडल इज डिझाइन्ड टू सिट परफेक्टली टू द नोज ॲज पर द साइज ऑफ द नोज. त्या नाकाच्या आकारानुसारच तो नाकावरती व्यवस्थित बसवण्यासाठीच तशाच पद्धतीने तो स्ट्रॅडल काय करण्यात आलेला, बनवण्यात आलेला आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की चष्मा जो आहे तो निश्चितपणे नक्कीच हा नाकासाठीच बनवलेला आहे आणि म्हणून नाकाचाच अधिकार त्या चष्म्यावरती आहे किंवा चष्मा हा नाकाच्याच मालकीचा आहे. जस्ट लाईक अ सॅडल, इट इज डिझाइन्ड टू सीट क्लोज टू इट. जस्ट लाईक अ सॅडल, जसं घोड्यावरती, सॅडल म्हणजे खोगीर, जसं घोड्याच्या पाठीवरती खोगीर टाकण्यात येते, जसं घोड्याच्या पाठीचा आकार आहे त्यानुसारच ते खोगीर तयार करण्यात येतो, तशाच पद्धतीनं नाकाच्या आकारानुसारच चष्म्याचा तो ब्रिज किंवा ते स्ट्रॅडल तयार करण्यात आलेला आहे. इट इज डिझाइन्ड ॲज पर द साइज, ॲज पर द साइज ऑफ द नोज. Again, would your lordship a moment suppose it is a case that has happened and may be again, that the visage or countenance had not a nose. Pray, who would or who could wear spectacles then? In this fifth stanza, the tongue, the lawyer, said, again would your lordship a moment suppose. आता इथं जिभेनं असा एक युक्तिवाद केलेला आहे किंवा ऍज अ लॉयर द टंग सेड, लॉयर म्हणून ते जीभ असं इथं म्हणत आहे की अगेन वुड युअर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज. मोमेंट सपोज
आपण क्षणभर असं समजूया की त्याची जी मालिका आहे, चष्म्याची जी मालिका आहे ती डोळ्यांची, आपण एक तात्पुरता असं समजूया. इट इज अ केस दॅट हॅज हॅपन्ड. अशा केसेस ज्या आहेत त्या घडलेल्या आहेत, घडत आहेत, अँड मे बी अगेन. आणि अशा केसेस या भविष्यामध्ये सुद्धा येतील, असे वाद भविष्यामध्ये सुद्धा उभे राहतील. त्यामुळं आपण तात्पुरतं क्षणिक असं समजूया, क्षणभर असं समजूया की याची जी मालिका आहे, याचा जो मालिका हक्क आहे तो डोळ्यांचा आहे, असं आपण क्षणभर समजू. That the visage or countenance had not a nose. Visage म्हणजे चेहरा, मुद्रा. Or countenance. Visage or countenance means face. Visage किंवा countenance म्हणजे चेहरा. आपण असं समजूया, तात्पुरता आपण असं समजूया की that the visage or countenance had not a nose. आपण असं समजू की समजा चेहऱ्यावरती नाकच नसतं तर प्रे मीन्स थिंक, विचार करा. समजा चेहऱ्यावरती नाकच नसतं तर प्रे हू कुड वेअर स्पेक्टॅकल्स देन. जर समजा चेहऱ्यावरती नाकच नसतं तर विचार करा तर तो चष्मा कोणी परिधान केला असता, तो चष्मा कुठं बसवला असता. जर नाकच नसतं तर ते बसवण्यासाठी, चष्मा परिधान करण्यासाठी, तो चष्मा सेट करण्यासाठी देयर इज नो प्लेस. तिथं जागाच नसली असती. नाकच नसतं तर चष्मा आपण कुठं बसवला असता, तो चष्मा कोणी परिधान केला असता तर आपण तो परिधानच करू शकलो नसतो. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की लॉयरनं त्या जिभेनं असा युक्तिवाद केलेला आहे की निश्चितपणे नक्कीच चष्मा हा फक्त नाकावरतीच बसवला जाऊ शकतो किंवा चष्मा हा नाकाच्याच. मूव्हिंग टुवर्ड्स the page number 89. On this page there are 3 stanzas, stanza number 6, 7 and 8. We are going to discuss stanza number 6. Now I am going to read the stanza number 6 and then I shall explain it. On the whole it appears and my argument shows with a reasoning the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was as plainly intended for them. In this stanza, the poet says, on the whole it appears, and my judgment shows, as the lawyer, the tongue said, on the whole it appears. सर्व चर्चेच्या अंती, सगळी चर्चा केल्यानंतर सर्व चर्चेच्या अंती अँड माय आर्ग्युमेंट शोज. आणि माझं आर्ग्युमेंट पण असं दाखवतंय, माझ्या आर्ग्युमेंट नुसार आणि सर्व चर्चा झाल्यानंतर सर्व चर्चेच्या अंती असं दिसतंय विथ अ रिझनिंग द कोर्ट विल नेव्हर कंडेम. म्हणजे माझ्या युक्तिवादानंतर आणि सर्व चर्चेनंतर माझी अशी खात्री आहे की कोर्ट सुद्धा ह्या गोष्टी अमान्य करणार नाही, कोर्ट सुद्धा ह्या गोष्टी नाकारणार नाही. दॅट, आता कोणती गोष्ट नाकारणार नाही तर दॅट द स्पेक्टॅकल्स प्लेनली वेअर मेड फॉर द नोज. जो चष्मा आहे, जे स्पेक्टॅकल्स आहेत, दे आर ओनली मेड फॉर द नोज. प्लेनली मीन्स ओनली. तर सर्व चर्चांती माझी जीभ असं म्हणते की सर्व चर्चा आणली आणि माझं युक्तिवादानुसार असं सांगता येऊ शकतं किंवा असंही तर सिद्ध होतंय की द स्पेक्टॅकल्स प्लेनली मेड फॉर द नोज. चष्मा हा फक्त नाकासाठी बनवण्यात आलेला आहे. अँड द नोज वॉज ॲज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम. आणि नाक सुद्धा फक्त चष्म्यासाठी बनवण्यात आलेला आहे. आता एक जिभेचं असं म्हणणं आहे की चष्म्यासाठी नाक आहे आणि नाकासाठी चष्मा आहे. In the 7th stanza, another judgment or another view or reason was given. Then shifting his side, now the tongue, as the lawyer, had shifted her side. स्वतःची आता बाजू तिने काय केलेली आहे, बदललेली आहे. In the 7th stanza, then shifting his side as a lawyer knows how,
He pleaded again in behalf of the eyes. But what were his arguments? Few people know. For the court did not think they were equally wise. In this stanza, in stanza number 7, as the lawyer, as we know about the lawyer, how they change their sides. आपल्याला माहिती आहे की वकील जे आहेत ते आपली बाजू कशी पलटी मारतात किंवा आपली बाजू कशी बदलतात. आतापर्यंत आपण पाहिलं की टंगनं किंवा जिभेनं लॉयर म्हणून नाकाची बाजू मांडली. आता जीभ हे कोणाची बाजू मांडत आहे तर आईज डोळ्यांची बाजू मांडत आहे. देन शिफ्टिंग हिज साइड ॲज अ लॉयर नोज हाऊ. जसं की एखादा लॉयर पटकन आपली बाजू बदलतो तसे जिभेनं पण आपली बाजू बदललेली आणि आता ती आईज डोळ्यांच्या बाजूने बोलू लागली. ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज. प्लीडेड म्हणजे च्या बाजूने बोलणं, याच नंतर करणं, परंतु इथं अर्थ घ्यायचा च्या बाजूने बोलणं. ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज, इन बिहाफ ऑफ च्या वतीने. आता मात्र जीभ लॉयर म्हणून डोळ्यांची बाजू मांडत आहे. But what were his arguments? Few people know. पण इथं मात्र जिभेनं काय आर्ग्युमेंट केलं हे बऱ्याच लोकांना समजलं नाही. कळालं असेल तर ते फारच थोड्या लोकांना कळालेलं असेल. म्हणजे इथं मात्र जीभ डोळ्यांची बाजू ही व्यवस्थितपणे मांडू शकली नाही आणि ज्या पद्धतीने तिनं मांडली ती मात्र कुणालाही फारसं कळालेलं नव्हतं. But what were his arguments? Few people know. हे फारच थोड्या लोकांना कळलं, हे फारच थोड्या लोकांना उमगलं की नक्की आता जीभ ही जी आहे ती डोळ्यांची बाजू कशा पद्धतीने मांडते हे नक्की फार कोणाला कळालं. फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वेअर इक्वली वाईज. आणि कोर्टला सुद्धा, न्यायाधीशाला सुद्धा फारसं जिभेचं म्हणणं इथं या ठिकाणी फारसं समजलं नाही, कळालं नाही. तिचा युक्तिवाद न्यायाधीशाच्या सुद्धा फारसा लक्षात आलेला नव्हता आणि त्यालाही असा युक्तिवाद फारसा पटला नाही. आता इथे न्यायाधीश कोण आहे तर इथं असणारा जो न्यायाधीश आहे तो इयर, कान. त्या कानाला, त्या न्यायाधीशाला त्या जिभेनं डोळ्यांची बाजू मांडलेली बाजू ही फारशी पटली नाही किंवा फारशी कळाली नाही. इन द लास्ट स्टॅन्झा, his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear, without tone if or but, that whenever the nose put his spectacles on by daylight or candlelight, eyes should be shut. In the last stanza, the decision or the judgment was given by the judge here. So his lordship decreed with a grave solemn tone. इथं न्यायाधीशाने अगदी धीर गंभीर आवाजामध्ये आपला निर्णय देऊन टाकला. डिक्रीड म्हणजे डिसिजन, निर्णय देणं, जजमेंट देणं. इथं न्यायाधीशाने आपला जजमेंट दिला आणि ते जजमेंट देत असताना त्या जजमेंट मध्ये देयर वॉज अ सॉलेम टोन, एक धीर गंभीर आवाज होता. आणि अशा धीर गंभीर आवाजामध्ये न्यायाधीशाने आपली भूमिका किंवा आपला न्याय किंवा आपलं जजमेंट या ठिकाणी दिलं. डिसिसिव्ह अँड क्लिअर, विदाउट वन्स इफ ऑर बट, जर तर परंतु अशा कुठल्याही प्रकारचा वाद किंवा अशा कुठल्याही प्रकारचं न बोलता. डिसिसिव्ह अँड क्लिअर, द जजमेंट वॉज क्लिअर अँड डिसिसिव्ह. आणि तो निर्णय अतिशय डिसिसिव्ह, अतिशय निर्णायक आणि स्पष्ट भाषेमध्ये त्याने तो निर्णय केला. दॅट व्हेनेवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, जेव्हा केव्हा नाकावरती चष्मा परिधान करण्यात येईल, जेव्हा केव्हा नाकावरती चष्मा घालण्यात येईल. बाय डे लाईट ऑर कॅन्डल लाईट, दिवसा परिधान करू द्या अथवा रात्री परिधान करू द्या. नाकावरती चष्मा दिवसा घालू द्या किंवा रात्री घालू द्या. आईज शुड बी शट. आणि म्हणून अशा पद्धतीने असा निर्णय देण्यात आला की नाकावरती जेव्हा केव्हा चष्मा घालण्यात येईल त्यावेळेस डोळे बंद असले पाहिजेत.
किंवा डोळे बंद ठेवले पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं या कवितेमध्ये कवीनं जजमेंट कशा पद्धतीनं दिलं जातं किंवा कशा पद्धतीनं न्यायव्यवस्था असते इथं मांडण्याचा किंवा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इन कन्क्लुजन वी कॅन से द पोएम रिमाइंड्स वन ऑफ द hypocrisy, greed in people to grab what is not theirs. It shows how the weak are unable to defend themselves, though they are on the side of the right. आणि अशा पद्धतीनं जरी आपली बाजू कमकुवत असली तरी आपण कशा पद्धतीनं ती मांडली पाहिजे हे इथं सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. सो students, if you have any problems related to this poem, about this poem, you can ask me, you can contact me.